Indian Education Secondary Reader আপনাকে স্বাগতম পেজ নাম্বার 2538 Class Ekek English Textbook Reader Voice a Real the Garden Party Semester 2 And after all the weather was ideal. They could not have had a more perfect day for a garden party if they had ordered it windless, warm, the ski without a cloud. Only the blue was veiled with a haze of light gold, as it is sometimes in early summer. The gardener had been up since down, mowing the lawns and sweeping them, until the grass and the dark flat rosettes where the daisy plants had been seen to shine. As for the roses, you could not help feeling they understood that roses are the only flowers that impress people at garden parties, the only flowers that everybody is certain of knowing. Hundreds, yes, literally hundreds, had come out in a single night, the green bushes bowed down as though they had been visited by archangels. Bengali translation সবকিছু মিলিয়ে আবহাওয়া ছিল আদর্শ তারা যদি নিজেই পরিকল্পনা করত তাহলেও বাগান দলের জন্য এর চেয়ে নিখুঁত দিন হতো না বাতাসহীন উষ্ণ মেঘবিহীন আকাশ শুধু নীল আকাশটি ছিল হালকা সোনালি কুয়াশায় আচ্ছন্ন যেমনটা কখনো কখনো গ্রীষ্মের শুরুতে হয় মালি ভোর থেকেই উঠে পড়েছিল লনগুলো কেটে এবং ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছিল যতক্ষণ না ঘাস এবং যেখানে ডেইজি গাছগুলো ছিল সেই গাঢ় সমতল গোলাপি ফুলের অংশগুলো ঝকঝক করছিল আর গোলাপের কথা বললে আপনি অনুভব করতেই পারবেন যে তারা যেন বুঝতে পেরেছিল যে বাগানদলের জন্য গোলাপি একমাত্র ফুল যা মানুষকে মুগ্ধ করে একমাত্র ফুল যা সবাই নিশ্চিতভাবে চিনতে পারে শতশত হ্যাঁ আক্ষরিক অর্থে শতত গোলাপ এক রাতেই ফুটে উঠেছিল সবুজ ঝোপগুলো নুয়ে পড়েছিল যেন তারা দেবদূতদের দ্বারা পরিদর্শিত হয়েছে Breakfast was not yet over before the men came to pot up the marquee. Where do you want the marquee pot, mother? My dear child, it's no use asking me. I'm determined to leave everything to you children this year. Forget I am your mother. Treat me as an honored guest. But Meg could not possibly go and supervise the men. She had washed her hair before breakfast, and she sat drinking her coffee in a green turban, with a dark wet curl stamped on each cheek. Jose, the butterfly, always came down in a silk petticoat and a kimono jacket. Bengali translation পুরুষরা তাঁবু খাটাতে আসার আগেই নাস্তা শেষ হয়নি মা তাঁবুটি কোথায় খাটাতে চাও আমার প্রিয় মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই এবছর আমি সবকিছু তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি আমি যে তোমাদের মা তা ভুলে যাও আমাকে একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দেখো কিন্তু মেঘ কিছুতেই গিয়ে পুরুষদের কাজ তদারকি করতে পারল না সে নাস্তার আগেই তার চুল ধুয়েছিল এবং সে সবুজ পাগড়ি পরে তার কফি পান করছিল তার গালে ভেজা কালো কার্লের ছাপ ছিল জোসে প্রজাপতির মতো সব সময় রেশমের পেটিকোট আর কিমোনো জ্যাকেট পরে নিচে চলে আসত You'll have to go, Lara, you're the artistic one. Away Laura flew, still holding her piece of bread and butter. It's so delicious to have an excuse for eating out of doors, and besides, she loved having to arrange things, she always felt she could do it so much better than anybody else. 4 men in their shirt sleeves stood grouped together on the garden path. They carried staves covered with rolls of canvas, and they had big toolbags slung on their backs. They looked impressive. Laura wished now that she was not holding that piece of bread and butter, but there was nowhere to put it, and she couldn't possibly throw it away. She blushed and tried to look severe, and even a little bit short-sighted as she came up to them. Bengali translation তোমাকেই যেতে হবে লরা তুমিই তো শিল্পী লরা উড়ে গেল এখনো তার হাতে মাখন মাখানো পাউরুটির টুকরো ধরে বাইরের খাবারের অজুহাত পাওয়াটা এতই আনন্দের তাছাড়া সে সবকিছু সাজানোর কাজ করতে ভালোবাসত সবসময় মনে হতো যে সে এটা অন্য যেকোনো মানুষের থেকে অনেক ভালোভাবে করতে পারবে 4 জন পুরুষ শার্টের হাতা গুটিয়ে বাগানের পথের ধারে জড়ো হয়েছিল তাদের হাতে ক্যানভাসে মোড়ানো লাঠি ছিল এবং তাদের পিঠে বড় টুল ব্যাগ ঝোলানো ছিল তারা বেশ প্রভাবশালী দেখাচ্ছিল এখন লড়ার ইচ্ছে হল যে সে যেন ওই পাউরুটি আর মাখনটা ধরে না থাকত কিন্তু ওটা রাখারও কোনো জায়গা ছিল না
আর ফেলে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তাদের দিকে আসার সময় গম্ভীর এবং সামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেখানোর চেষ্টা করল। "Good morning," she said, copying her mother's voice. But that sounded so fearfully affected that she was ashamed, and stammered like a little girl. "Oh, or have you come? Is it about the Marquis?" "That's right, miss," said the tallest of the men, a lanky, freckled fellow, and he shifted his tobud, knocked back his straw hat and smiled down at her. "That's about it." His smile was so easy, so friendly, that Laura recovered. What nice ease he had, small, but such a dark blue. And now she looked at the others, they were smiling too. "Cheer up, we won't bite," their smile seemed to say. How very nice workmen were. And what a beautiful morning. She mustn't mention the morning, she must be businesslike. The Marquis. Bengali translation. সুপ্রভাত, সে তার মায়ের গলার স্বর নকল করে বলল। কিন্তু তা এত ভয়ানকভাবে কৃত্রিম শোনাচ্ছিল যে সে লজ্জা পেল এবং ছোট মেয়ের মতো তোতলাতে লাগল। "ওহে, আপনারা কি এসেছেন? এটা কি তাঁবু, মার্কি নিয়ে?" "ঠিক তাই, মিস," বলল সবচেয়ে লম্বা লোকটি, এক লম্বা, ঝুঁটি চাপড়ানো ব্যক্তি। সে তার টুল ব্যাগটি সরিয়ে নিল, খড়ের টুপি সরিয়ে পেছনে ঠেলে দিল এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসল। ঠিক এ ব্যাপারেই। তার হাসি এতটাই সহজ, এতটাই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল যে লরা নিজেকে সামলে নিল। লোকটির চোখ কত সুন্দর, ছোট কিন্তু এত গা নীল। আর এখন সে অন্যদের দিকে তাকাল, তারাও হাসছিল। "মন খারাপ করবেন না, আমরা কামড়াব না," তাদের হাসি যেন এটাই বলছিল। কাজের লোকেরা কত ভালো। আর কি সুন্দর সকাল। তাকে সকালটার কথা উল্লেখ করা যাবে না, তাকে গম্ভীর হতে হবে। তাঁবু। "Well, what about the Lillelon? Would that do?" And she pointed to the Lillelon with the hand that didn't hold the bread and butter. They turned, they stared in the direction. A little fat chap thrust out his underlip, and the tall fellow frowned. "I don't fancy it," said he. "Not conspicuous, no. You see, with a thing like a Marquis," and he turned to Lyra in his easy way, "you want to put it somewhere where it'll give you a bang slap in the eye, if you follow me." Laura's upbringing made her wonder for a moment whether it was quite respectful of a workman to talk to her of bang slap in the eye. But she did quite follow him. "A corner of the tennis court," she suggested. "But the band's going to be in one corner." Going to have a band, are you?" said another of the workmen. He was pale. He had a haggard look as his dark eyes scanned the tennis court. What was he thinking? "Only a very small band," said Lar gently. "Perhaps he wouldn't mind so much if the band was quite small." But the tall fellow interrupted. Bengali translation. "তাহলে লিলিলনের কি হবে? এটা কি চলবে?" আর সে যে হাতে ব্রেড অ্যান্ড বাটারটি ধরেছিল না, সেই হাত দিয়ে লিলিলনের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা ঘুরে দাঁড়াল, সেই দিকে তাকাল। একটি মোটাসোটা লোক তার নিচের ঠোঁটটা বের করে দিল, আর লম্বা লোকটি কপাল কুঁচকাল। "আমার ভালো লাগছে না," সে বলল। "তেমন নজরে আসছে না। আপনি দেখুন একটি তাঁবুর, মার্কি মতো জিনিসের জন্য," এবং সে লরার দিকে তার সহজ ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল, "আপনাকে এটাকে এমন কোথাও রাখতে হবে, যেখানে এটা আপনার চোখে একদম শটান ধাক্কা দেবে, যদি আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন।" লরার শিক্ষা-দীক্ষা তাকে এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে বাধ্য করল যে, একজন কর্মীর জন্য চোখে ধাক্কা দেওয়ার কথা বলা কি যথেষ্ট শ্রদ্ধার ছিল কিনা। কিন্তু সে একদম তার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিল। টেনিস কোর্টের এক কোণ, সে প্রস্তাব দিল। "কিন্তু ব্যান্ডটি এক কোণায় থাকবে।" তাহলে আপনারা ব্যান্ড রাখবেন, তাই তো?" আরেকজন কর্মী বলল। সে ফ্যাকাশে ছিল। তার গা চোখ টেনিস কোর্টের দিকে তাকিয়েছিল, তার ক্লান্ত চেহারায়। সে কি ভাবছিল? শুধুমাত্র একটি খুব ছোট ব্যান্ড, লরা ধীরে ধীরে বলল। হয়তো সে তেমন মনে করবে না যদি ব্যান্ডটি একদম ছোট হয়। কিন্তু লম্বা লোকটি তাকে বাধা দিল। "Look here, miss, that's the place. Against those trees. Over there. That'll do fine. Against the caracas.
then the caraca trees would be hidden. And they were so lovely, with their broad, gleaming leaves, and their clusters of yellow fruit. They were like trees you imagined growing on a desert island, proud, solitary, lifting their leaves and fruits to the sun in a kind of silent splendor. Must they be hidden by a marquee? Bengali translation. দেখুন মিস ওটাই জায়গা ওই গাছগুলোর সামনে ওখানে সেটা ঠিক হবে কারাকা গাছের সামনে তাহলে কারাকা গাছগুলো ঢেকে যাবে আর তারা এত সুন্দর ছিল তাদের চওড়া চকচকে পাতা আর হলুদ ফলের গুচ্ছ নিয়ে তারা ঠিক সেই ধরনের গাছের মতো যা আপনি কল্পনা করেন মরুভূমি দ্বীপে বেড়ে উঠছে গর্বিত একাকী তাদের পাতা এবং ফল সূর্যের দিকে তুলছে এক ধরনের নীরব মহিমায় তাদের কি একটি তাঁবুর মার্কি আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হবে They must. Already the men had shouldered their staves and were making for the place. Only the tall fellow was left. He bent down, pinched a sprig of lavender, put his thumb and forefinger to his nose and snuffed up the smell. When Laura saw that gesture she forgot all about the caracas in her wonder at him caring for things like that caring for the smell of lavender. How many men that she knew would have done such a thing? Oh, how extraordinarily nice workmen were, she thought. Why couldn't she have workmen for her friends rather than the silly boys she danced with and who came to Sunday night supper? She would get on much better with men like these. Bengali translation. তাদের তা করতেই হবে ইতিমধ্যেই লোকগুলো তাদের দণ্ড কাঁধে তুলে নিয়ে সেই জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল কেবল লম্বা লোকটি বাকি ছিল সে নিচু হয়ে ল্যাভেন্ডারের একটি ডাল তুলে নিল তার বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নাকে ছুঁয়ে গন্ধটা শুঁকল লরা যখন সেই ভঙ্গি দেখল তখন কারাকা গাছগুলোকে সম্পূর্ণ ভুলে গেল তার বিস্ময়ে যে সে এমন জিনিসের যত্ন নিচ্ছে ল্যাভেন্ডারের গন্ধের যত্ন নিচ্ছে তার পরিচিত কতজন পুরুষ এমনটি করত ও কাজের লোকেরা কতটা অসাধারণ সুন্দর সে ভাবল কেন সে তাদের বন্ধু হিসেবে পেতে পারে না সেই বোকা ছেলেদের বদলে যাদের সাথে সে নাচত এবং যারা রবিবার রাতে খাবারের জন্য আসত সে এই ধরনের পুরুষদের সাথে অনেক ভালোভাবে মিশতে পারত It's all the fault, she decided, as the tall fellow drew something on the back of an envelope, something that was to be looked up or left to hang, of these absurd class distinctions. Well, for her part, she didn't feel them. Not a bit, not an atom. And now there came the chock-chock of wooden hammers. Someone whistled, someone sang out, Are you right there, matey? Matey. The framed lines of it, that just to prove how happy she was, just to show the tall fellow how at home she felt, and how she despised stupid conventions, Laura took a big bite of her bread and butter as she stared at the little drawing. She felt just like a workgirl. Bengali translation. এটা সব কুসংস্কারের দোষ সে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যেমন লম্বা লোকটি একটি খামে কিছু আঁকছিল যা কিছুটা বেঁধে রাখার জন্য বা ঝুলিয়ে রাখার জন্য ছিল এই অদ্ভুত শ্রেণী পার্থক্যের জন্য ঠিক আছে তার পক্ষ থেকে সে সেগুলি অনুভব করেনি একদমই না এক অণুও না এবং এখন কাঠের হাতুড়ির চকচক শব্দ আসছে কেউ গান গাইছে কেউ আওয়াজ দিচ্ছে তুমি ঠিক আছো তো বন্ধু বন্ধু এর বন্ধুত্বপূর্ণতা সেই তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য তার কতটা খুশি লাগছে এবং কিভাবে সে অযথা কনভেনশনগুলিকে অবজ্ঞা করে তা দেখানোর জন্য লরা তার প্যানব্রেডের একটি বট কাম নিয়ে ছোট্ট ছবিটি লক্ষ্য করছিল সে ঠিক একটি কাজের মেয়ের মতো অনুভব করছিল Laura, where are you? Telephone, Laura, a voice cried from the house. Coming. Away she skimmed, over the lawn, up the path, up the steps, across the veranda, and into the porch. In the hall her father and Laura were brushing their hats ready to go to the office. Bengali translation. Laira, tumi kothay? ফোন আছে লাইরা বাড়ি থেকে একটি কণ্ঠস্বর চিৎকার করল আসছি সে তাড়াতাড়ি লাউন পার হয়ে পথ বেয়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা পার হয়ে এবং দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল হলরুমে তার বাবা এবং লরি তাদের টুপি ঝাড়ছিলেন অফিসে যাওয়ার জন্য Essay, Laura,
said Laurie very fast. You might just give a squeeze at my coat before this afternoon. See if it wants pressing. I will, said she. Suddenly she couldn't stop herself. She ran at Laurie and gave him a small, quick squeeze. Oh, I do love parties, don't you? Gasped Lyra. আমি বলি, লায়রা, লরি খুব তাড়াতাড়ি বলল, তুমি যদি দুপুরের আগে আমার কোটটা একবার দেখে নিতে পারো। চাপানো দরকার কি না দেখো। আমি দেখব, সে বলল। হঠাৎ করে সে নিজেকে থামাতে পারল না। সে লরির কাছে দৌড়ে গেল এবং তাকে ছোট্ট, দ্রুত একটি আলিঙ্গন দিল। ওহ, আমি পার্টিগুলো খুব ভালোবাসি, তুমি কি না? লায়রা বলল। Rather, said Larry's warm, boyish voice, and he squeezed his sister too, and gave her a gentle push. Dash off to the telephone, old girl. The telephone. Yes, yes, oh yes. Kitty? Good morning, dear. Come to lunch. Doe, dear. Delighted, of course. It will only be a very scratch meal, just the sandwich. Crusts and broken meringue shells and what's left over. Yes, isn't it a perfect morning? You're white. Oh, I certainly should. One moment hold the line. Mother's calling. And Lyra sat back. What, mother? Can't hear. Merce Sheridan's voice floated down the stairs. Tell her to wear that sweet hat she had on last Sunday. রাথার, লরির উষ্ণ, ছেলেমানুষী গলা বলল, এবং সে তার বোনকেও আলিঙ্গন দিল, এবং তাকে মৃদু একটি ধাক্কা দিল। টেলিফোনে যাও, পুরানো মেয়ে। টেলিফোন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও হ্যাঁ। কিটি? সুপ্রভাত, প্রিয়। দুপুরের খাবারে আসবে? অবশ্যই আসো। এটা শুধু একটা সহজ খাবার হবে, স্যান্ডউইচের খোসা আর ভাঙ্গা মেরিং কোরাস আর যা কিছু বেঁচে গেছে। হ্যাঁ, এটা একটা নিখুঁত সকাল, তাই না? তুমি সাদা পরেছ। ও, আমি অবশ্যই দেখতে চাই। 1 মিনিট লাইন ধরো। মা কল করছে এবং লায়রা পিছনে সরে গেল। কি, মা? শুনতে পাচ্ছি না। মিসেস শেরিডানের গলা সিঁড়ি থেকে ভেসে আসল। তার পেছনে গত রবিবার যে সুন্দর টুপি ছিল তা পরতে বলো। Mother says you're to wear that sweet hat you had on last Sunday. Good. 1 o'clock. Baby. Laura put back the receiver, flung her arms over her head, took a deep breath, stretched and let them fall. Oh, she sighed, and the moment after the sigh she sat up quickly. She was still, listening. All the doors in the house seemed to be open. The house was alive with soft, quick steps and running voices. The green baize door that led to the kitchen region swung open and shut with a muffled thud. And now there came a long, chuckling absurd sound. It was the heavy piano being moved on its stiff casters. But the air. If you stopped to notice, was the air always like this? Little faint winds were playing chasin at the tops of the windows, out at the doors. And there were 2 tiny spots of sun, one on the inkpot, one on a silver photograph frame, playing too. Darling little spots. Especially the one on the inkpot lid. It was quite warm. A warm little silver star. She could have kissed it. মা বলেছে তুমি গত রবিবার যে সুন্দর টুপি পরেছিলে সেটা পরতে। ভালো? 1টার দিকে। বাই বাই। লায়রা রিসিভারটি আবার রেখে দিল, তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলে নিল, এক গভীর শ্বাস নিল, স্ট্রেচিং করল এবং হাতগুলো নিচে পড়তে দিল। আহ, সে সাইড করল এবং সাইয়ের পরপরই সে দ্রুত বসে গেল। সে স্থির ছিল, শুনছিল। বাড়ির সব দরজা যেন খোলা ছিল। বাড়ি নরম, দ্রুত পদক্ষেপ এবং দ্রুতগতি কণ্ঠস্বর দ্বারা জীবিত ছিল। রান্নাঘরের দিকে যাওয়া সবুজ বাইজের দরজা একটি চাপা শব্দের সাথে খুলছিল এবং বন্ধ হচ্ছিল। আর এখন আসছিল একটি দীর্ঘ, হাস্যকর অবাস্তব শব্দ। এটি ছিল ভারী পিয়ানোটি তার শক্ত চাকা দিয়ে সরানো হচ্ছে। কিন্তু বাতাস? যদি তুমি লক্ষ্য করো কি বাতাস সব সময় এমন ছিল।
ছোট ছোট হালকা বাতাস জানালার উপরের দিকে দরজার বাইরে খেলছিল। আর দুটি ক্ষুদ্র সূর্যের দাগ ছিল, একটি কালির পাত্রে আর একটি সিলভার ফটোফ্রেমে খেলছিল। প্রিয় ছোট ছোট দাগ, বিশেষ করে কালির পাত্রের ঢাকনাতে। এটি বেশ উষ্ণ ছিল। একটি উষ্ণ ছোট সিলভার তারা। সে সেটি চুম্বন করতে পারত। The front door bell pealed, and there sounded the rustle of Sadie's print skirt on the stairs. A man's voice murmured. Sadie answered, careless, I'm sure I don't know. Wait. I'll ask Ms. Sheridan. সামনের দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল এবং সিডির ওপর স্যাডির প্রিন্ট স্কার্টের ঝাঁকুনির আওয়াজ শুনতে পেল। একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হল। স্যাডি উত্তর দিলেন, অবহেলায়, আমি জানি না। অপেক্ষা করুন। আমি মিসেস শেরিডানের কাছে জিজ্ঞাসা করব। What is it, Sadie? Laura came into the hall. It's the florist, Miss Laura. It was, indeed. There, just inside the door, stood a wide, shallow tray full of pots of pink lilies. No other kind. Nothing but lilies, canna lilies, big pink flowers, wide open, radiant, almost frighteningly alive on bright crimson stems. কি হয়েছে? স্যাডি লরা হল ঘরে প্রবেশ করল। এটি ফুলের দোকানদার, মিস লরা। এটি সত্যিই তাই। দরজার ঠিক ভিতরে একটি বিস্তীর্ণ, পৃষ্ঠীয় ট্রেতে গোলাপি লিলি ফুলের পটগুলি সাজানো ছিল। আর কোন প্রকার ফুল ছিল না। শুধুমাত্র লিলি, কান্না লিলি, বড গোলাপি ফুল, প্রশস্ত খোলা, উজ্জ্বল, প্রায় ভয়ঙ্করভাবে জীবন্ত, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের ডাঁটায়। Oh, Sadie, said Laura, and the sand was like a little moon. She crouched down as if to warm herself at that blaze of lilies. She felt they were in her fingers, on her lips, growing in her breast. It's some mistake, she said faintly. Nobody ever ordered so many. Sadie, go and find Mother. But at that moment Miss Sheridan joined them. Oh, Sadie, Laura বলল এবং তার স্বর ছিল যেন একটি ছোট খিলক। সে সেই লিলির উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুরণে নিজেকে উষ্ণ করতে চাইছে যেন। তার মনে হচ্ছিল যে লিলিগুলি তার আঙ্গুলে, তার ঠোঁটে, তার বুকের ভেতরে বেড়ে উঠছে। এটা কোনো ভুল, সে অস্পষ্টভাবে বলল। এতগুলি ফুল কখনোই অর্ডার করা হয়নি। স্যাডি, গিয়ে মায়ের খোঁজ নাও। কিন্তু সে মুহূর্তে মিসেস শেরিডান তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। It's quite right, she said calmly. Yes, I ordered them. Aren't they lovely? She pressed Laura's arm. I was passing the shop yesterday, and I saw them in the window. And I suddenly thought for once in my life I shall have enough canna lilies. The garden party will be a good excuse. But I thought you said you didn't mean to interfere, said Laura. Sadie had gone. The florist's man was still outside at his van. She put her arm round her mother's neck and gently, very gently, she bit her mother's ear. এটা একদম ঠিক, শান্তভাবে বললেন মিসেস শেরিডান। হ্যাঁ, আমি তাদের অর্ডার দিয়েছি। এগুলি কি সুন্দর নয়? তিনি লরার হাত চেপে ধরলেন। আমি কাল দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং জানালায় তাদের দেখলাম। এবং আমি হঠাৎ ভাবলাম, একবারের জন্য আমার জীবনে আমি যথেষ্ট ক্যান্না লিলি পাব। গার্ডেন পার্টি একটা ভালো অজুহাত হবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে আপনি হস্তক্ষেপ করতে চান না, লরা বলল। স্যাডি চলে গিয়েছিল। ফুলের দোকানের লোক এখনও তার ভ্যানে বাইরে ছিল। সে তার মায়ের গলায় হাত দিয়ে, খুব মৃদুভাবে, মায়ের কান কামড়ে দিল। My darling child, you wouldn't like a logical mother, would you? Don't do that. Here's the man. He carried more lilies still, another whole tray. Bank them up, just inside the door, on both sides of the porch, please, said Miss Sheridan. Don't you agree, Laura? Oh, I do, Mother. In the drawing room Meg, Jo's and good little hands had at last succeeded in moving the piano. Now, if we put this Chesterfield against the wall and move everything out of the room except the chairs, don't you think? আমার প্রিয় সন্তানের, আপনি কি যুক্তিবাদী মায়ের কথা পছন্দ করবেন? এভাবে করবেন না। এখানে লোকটি এসেছে।
তিনি আরও কিছু লিলি নিয়ে এলেন আর একটি সম্পূর্ণ ট্রে। এগুলোকে দরজার ঠিক ভিতরের পাশে, পাঁজর দুপাশে রেখে দিন, দয়া করে, বললেন মিসেস শেরিডান। তুমি কি মনে করো, লরা? হ্যাঁ, মা, আমি মনে করি। ড্রয়িং রুমে মেগ, জোসে এবং ভাল ছোট হ্যান্স অবশেষে পিয়ানো সরাতে সফল হয়েছে। এখন যদি আমরা এই চেস্টারফিল্ডটি দেওয়ালের বিরুদ্ধে রাখি এবং ঘরের সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলি শুধু চেয়ারগুলো ছাড়া, তুমি কি মনে করো? কোয়াইট। Hands, move these tables into the smoking room, and bring a sweeper to take these marks off the carpet and don't moment. Hands, Joes loved giving orders to the servants, and they loved obeying her. She always made them feel they were taking part in some drama. Tell Mother and Miss Laura to come here at once. অবশ্যই। হ্যান্স, এই টেবিলগুলো স্মোকিং রুমে নিয়ে যাও এবং কার্পেটের এই দাগগুলো মুছে দিতে একজন মাপি আনো এবং 1 মিনিট। হ্যান্স, জোসে সার্ভেন্টসদের প্রতি আদেশ দিতে ভালোবাসতেন এবং তারা তাঁকে মেনে চলতে ভালোবাসতেন। তিনি সবসময় তাদের মনে করিয়ে দিতেন যে তারা কোনো নাটকে অংশগ্রহণ করছে। মাকে এবং মিস লরাকে এক্ষুনি এখানে আসতে বলো। Very good, Miss Joes. She turned to Meg. I want to hear what the piano sounds like, just in case I'm asked to sing this afternoon. Let's try over this life is weary. Pom. Ta-ta-ta tita. The piano burst out so passionately that Jose's face changed. She clasped her hands. She looked mournfully and enigmatically at her mother and Lyra as they came in. This life is weary, a tear aside. A love that changes, this life is weary, a tear aside. A love that changes, and then. Goodby. But at the word, Goodby, and although the piano sounded more desperate than ever, her face broke into a brilliant, dreadfully unsympathetic smile. খুব ভালো, মিস জোসে। তিনি মেগের দিকে ফিরলেন। আমি শুনতে চাই পিয়ানো কেমন সাউন্ড দেয় যদি এই বিকেলে আমাকে গান গাওয়ার জন্য বলা হয়। আসুন এই জীবন ক্লান্ত দিয়ে চেষ্টা করি। পোম। টাটারা টিটা। পিয়ানো এত উৎসাহীভাবে শুরু হল যে জোসের মুখাবয়ব পরিবর্তিত হল। তিনি তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। তিনি মায়াময় এবং রহস্যময় দৃষ্টিতে তার মা এবং লরার দিকে তাকালেন যখন তারা প্রবেশ করল। এই জীবন ক্লান্ত, একটি অশ্রু, একটি দীর্ঘশ্বাস। একটি প্রেম যা পরিবর্তিত হয়, এই জীবন ক্লান্ত, একটি অশ্রু, একটি দীর্ঘশ্বাস। একটি প্রেম যা পরিবর্তিত হয় এবং তারপর বিদায়। কিন্তু বিদায়ের শব্দে এবং যদিও পিয়ানো আরও হতাশার সুরে বাজছিল, তার মুখে একটি উজ্জ্বল, অত্যন্ত অনুরণিত হাসি ফুটে উঠল। Aren't I in good voice, Mummy? She beamed. This life is weary, hope comes today. A dream awakening. But now Sadie interrupted them. What is it, Sadie? If you please, Mim, Cook says have you got the flags for the sandwiches? The flags for the sandwiches, Sadie echoed Miss Sheridan dreamily. And the children knew by her face that she hadn't got them. Let me see. And she said to Sadie firmly, tell Cook I'll let her have them in 10 minutes. আমি কি ভালো গাইছি, মা, তিনি উজ্জ্বল মুখে বললেন। এই জীবন ক্লান্ত, আশা মৃত্যুর কাছে আসে। একটি স্বপ্ন জাগরণ। কিন্তু তখন সারি তাদের কথা ইন্টারাপ্ট করল। কি হয়েছে, সারি? মাফ করবেন, মেম, রান্না গায়ক বলছেন স্যান্ডউইচের জন্য পতাকা আছে কিনা। স্যান্ডউইচের জন্য পতাকা, মিসেস শেরিডান স্বপ্নময়ভাবে প্রতিধ্বনি করলেন। এবং শিশুরা তার মুখ দেখে জানল যে তিনি পতাকা পাননি। দেখি, এবং তিনি সারিকে দৃঢ়ভাবে বললেন, রান্না গায়ককে বলো, আমি 10 মিনিটের মধ্যে তাঁকে পতাকা দেব। Sadie went. Now, Laura, said her mother quickly, come with me into the smoking room. I've got the names somewhere on the back of an envelope. You'll have to wipe them out for me. Meg, go upstairs this minute and take that wet thing off your head. Jose, run and finish dressing this instant. Do you hear me, children, or shall I have to tell your father when he comes home tonight? And Jose, pacify Cook if you do go into the kitchen, will you? I'm terrified of her this morning. Sadi চলে গেল।
এখন লরা, মা দ্রুত বললেন, আমাকে ধূমপান ঘরে এসো। আমি কোথাও একটি লিফলেটের পিঠে নামগুলো রেখেছি। তোমাকে সেগুলো আমার জন্য লিখতে হবে। মেঘ, তুমি এখনই উপরের তলায় উঠে যাও এবং তোমার মাথার ভিজে থাকা জিনিসটা সরিয়ে ফেলো। হোসে, দৌড়াও এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে যাও। তুমি শুনছ, শিশুরা, না হলে আমাকে তোমাদের বাবাকে রাতে বাড়ি ফিরে বলাতে হবে। আর হোসে, রান্নার মায়ের সাথে শান্তভাবে কথা বলো যদি তুমি রান্নাঘরে যাও, বুঝলে? আমি আজ সকালে তাকে নিয়ে ভীত। The envelope was found at last behind the dining room clock, though how it had got there Miss Sheridan could not imagine. One of you children must have stolen it out of my bag, because I remember vividly, cream cheese and lemon curd. Have you done that? Yes. Aggie and Miss Sheridan held the envelope away from her. It looks like mice. It can't be mice, can it? Olive, pet, said Laura, looking over her shoulder. Yes, of course, Olive. What a horrible combination it sounds. Aggie and Olive. They were finished at last, and Laura took them off to the kitchen. She found Joe's there pacifying the cook, who did not look at all terrifying. I have never seen such exquisite sandwiches, said Joe's rapturous voice. How many cans did you say there were, cook? 15. 15, Miss Joe's. Well, cook, I congratulate you. অবশেষে লিফলেটটি ডাইনিং রুমের ঘড়ির পিছনে পাওয়া গেল, যদিও এটি সেখানে কিভাবে পৌঁছাল সেটা মিসেস শেরিডান কল্পনাও করতে পারলেন না। তোমাদের মধ্যে একজন আমার ব্যাগ থেকে এটি চুরি করেছে, কারণ আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি ক্রিম চিজ এবং লেমন কর্ড। তোমরা কি তা করেছে? হ্যাঁ। এগ এবং মিসেস শেরিডান লিফলেটটি দূরে ধরে বললেন। এটি ইঁদুরের মতো দেখতে। ইঁদুর তো হতে পারে না, তাই না? অলিভ, প্রিয় লরা তার কাঁধের উপর থেকে দেখতে দেখতে বলল। হ্যাঁ, অবশ্যই অলিভ। এটি কত ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ মনে হচ্ছে। এগ এবং অলিভ। তারা শেষ করে ফেলল এবং লরা সেগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল। সেখানে সে দেখল হোসে রান্নার মায়ের সাথে শান্তভাবে কথা বলছে, যিনি একেবারেই ভীতিকর মনে হচ্ছিলেন না। আমি কখনো এমন সুন্দর স্যান্ডউইচ দেখিনি, হোসের উত্তেজিত কণ্ঠে বলল। তুমি বললে কত ধরনের ছিল, কুক? 15? 15, মিস হোসে। ভালো কুক, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। Cook swept up crusts with the long sandwich knife and smiled broadly. Godber's has come, announced Sadie, issuing out of the pantry. She had seen the men pass the window. That meant the cream puffs had come. Godber's were famous for their cream puffs. Nobody ever thought of making them at home. Bring them in and put them on the table, McGill, ordered Cook. Sadie brought them in and went back to the door. Of course Laura and Joe's were for too grown up to really care about such things. All the same, they couldn't help agreeing that the puffs looked very attractive. Very. Cook began arranging them, shaking off the extra icing sugar. রান্নার মা লম্বা স্যান্ডউইচ ছুরি দিয়ে খোসাগুলি ঝাড়লেন এবং বড় একটা হাসি দিয়ে বললেন, গড়বেরের এসে গেছে। স্যাডি প্যান্ট্রি থেকে বের হয়ে ঘোষণা করল। সে দেখেছে মানুষটি জানলায় দিয়ে চলে গেছে। এটার মানে হল ক্রিম পাফগুলো এসে গেছে। গড়বেরের ক্রিম পাফের জন্য বিখ্যাত ছিল। কেউ কখনোই ভাবত না বাড়িতে সেগুলি তৈরি করার। তাদের আনো এবং টেবিলের ওপর রাখো, আমার মেয়ে, রান্নার মা আদেশ দিলেন। স্যাডি সেগুলো নিয়ে এল এবং দরজার দিকে ফিরে গেল। অবশ্যই লরা এবং হোসে এত বড় হয়ে গেছে যে এসব বিষয়ের জন্য সত্যিই চিন্তা করতে পারে না। তবুও তারা একমত হতে পারল যে পাফগুলো দেখতে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে। খুবই। রান্নার মা তাদের সাজাতে শুরু করলেন, অতিরিক্ত আইসিং চিনি ঝেড়ে ফেলে। Don't they carry one back to all On's parties, said Lyra. I suppose they do, said Practical Joe's, who never liked to be carried back. They look beautifully light and feathery, I must say. Have one each, my dears, said Cook in her comfortable voice. Yerma, what now? Oh, impossible.
Fancy cream puffs so soon after breakfast. The very idea made one shudder. All the same, 2 minutes later Joe and Laura were licking their fingers with that absurd inward look that only comes from whipped cream. এগুলো কি সব পার্টিতে ফিরে আসে না, লরা বলল। আমি মনে করি আসে, প্রায়ই বাস্তববাদী হোসে বলল, যে কখনোই ফিরে যেতে পছন্দ করত না। এগুলো দেখতে সত্যিই হালকা এবং পাখির পালকের মতো মনে হচ্ছে। একটি করে খান, প্রিয়েরা, রান্নার মা তার শান্তনাময় কণ্ঠে বললেন। তোমার মা জানবে না। ওহো, অসম্ভব। প্রাতরাশের পর এত তাড়াতাড়ি ক্রিম পাফ। এই ধারণাটাই ভাবতে গা শিরশির করে। তবুও 2 মিনিট পরে হোসে এবং লরা তাদের আঙুল চেটে ফেলে সেই গভীর মনোযোগের চেহারা নিয়ে যা কেবলমাত্র হুইপট ক্রিমের থেকে আসে। Let's go into the garden, out by the back way, suggested Laura. I want to see how the men are getting on with the marquis. They're such awfully nice men. But the back door was blocked by Cook, Sadie, Godber's men and Hans. Something had happened. Tuk tuk tuk, clucked Cook like an agitated hen. Sadie had her hand clapped to her cheek as though she had toothache. Hans' face was screwed up in the effort to understand. Only Godber's men seemed to be enjoying himself. It was his story. What's the matter? What's happened? There's been a horrible accident, said Cook. A man killed. A man killed. Where? How? When? চলো বাগানে যাই, পেছন দিক দিয়ে, লরা প্রস্তাব করল। আমি দেখতে চাই যে পুরুষরা মঞ্চের কাজ কেমন করছে। তারা খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু পেছনের দরজা রান্নার মা, স্যাডি, গডবারের লোক এবং হ্যান্স দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। কিছু একটা হয়েছে। টুকটুক টুক, রান্নার মা উত্তেজিত মুরগির মতো কিচি কিচি করছিলেন। স্যাডির মুখে দাঁতের ব্যথার মতো হাত চাপা ছিল। হ্যান্সের মুখ বোঝার চেষ্টা করার জন্য শক্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু গডবারের লোকটাই মনে হচ্ছে আনন্দ পাচ্ছে, এটা তার গল্প। কি হয়েছে? কি ঘটেছে? একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে, রান্নার মা বলল। একজন মানুষ মারা গেছে। একজন মানুষ মারা গেছে। কোথায়? কিভাবে? কখন? But Godber's man wasn't going to have his story snatched from under his nose. Now those little cottages just below here, miss. Now them? Of course, she knew them. Well, there's a young chap living there, name of Scott, a quarter. His horse shied at a traction engine, corner of Hawk Street this morning, and he was thrown out on the back of his head. Killed. Dead. Laura stared at Godber's men. Deed when they picked him up, said Godber's men with relish. They were taking the body home as I come up here. And he said to the cook, he's left a wife and 5 little ones. Joes, come here. Laura caught hold of her sister's sleeve and dragged her through the kitchen to the other side of the green baize door. There she paused and leaned against it. Joes, she said, horrified, however are we going to stop everything? কিন্তু গডবারের লোক তার গল্প চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আপনি জানেন এইখানকার নিচে ছোট ছোট কোটেজগুলো, মিস, জানেন? অবশ্যই, তিনি জানতেন। ওহো, সেখানে একটি তরুণ ছেলে আছে, নাম স্কট, একজন গাড়ির চালক। আজ সকালে তার ঘোড়া একটি ট্রাকশনের ইঞ্জিন দেখে ভীত হয়ে গিয়েছিল, হক স্ট্রিটের কোনায়, এবং সে তার মাথার পেছনে পড়ে গিয়েছিল। মারা গেছে। মারা গেছে, লরা গডবারের লোকের দিকে তাকিয়ে বলল। যখন তারা তাকে তুলেছিল তখন মৃত ছিল, গডবারের লোক আনন্দের সাথে বলল। তাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল যখন আমি এখানে এলাম, এবং তিনি রান্নার মাইকে বলল, তার স্ত্রী এবং 5টি ছোট সন্তান রেখে গেছে। জোসে, এখানে এসো, লরা তার বোনের আঁচল ধরল এবং রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে সবুজ বেজ দরজার অন্য পাশে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে সে থেমে গিয়ে দরজার সাথে ভর দিয়ে দাঁড়াল। জোসে, সে ভয়ভীত হয়ে বলল, আমরা কিভাবে সবকিছু থামাব? Stop everything, Lara cried Joes in astonishment. What do you mean? Stop the garden party, of course. We did, Joes pretend. But Joes was still more amazed.
Stop the garden party. My dear Lara, don't be so absurd. Of course we can't do anything of the kind. Nobody expects us to don't be so extravagant. But we can't possibly have a garden party with a man did just outside the front gate. সবকিছু থামাও, লরা বিস্ময়ে চিৎকার করল জোসে। তুমি কি বলছ? অবশ্যই গার্ডেন পার্টি থামাও, লরা বলল, এমন কিভাবে হতে পারে? কিন্তু জোসে আরও বেশি বিস্মিত। গার্ডেন পার্টি থামাও? প্রিয় লরা, এত হাস্যকর হবেন না। অবশ্যই আমরা কিছু করতে পারি না। কেউ আমাদের কাছ থেকে এমন কিছু আশা করে না। এত অযথা খরচ করো না। কিন্তু আমরা কিভাবে গার্ডেন পার্টি করতে পারি যখন আমাদের সামনে একটি মানুষ মারা গেছে? That really was extravagant, for the little cottages were in a lane to themselves at the very bottom of a steep rise that led up to the house. A broad road ran between. True, they were far too near. They were the greatest possible eyesore, and they had no right to be in that neighborhood at all. They were little mean dwellings painted a chocolate brown. In the garden patches there was nothing but cabbage stalks, sick hens, and tomato cans. The very smoke coming out of their chimneys was poverty-stricken. Little rags and shreds of smoke, so unlike the great silvery plumes that uncurled from the Sheridans' chimneys. Washerwoman lived in the lane and sweeps and a cobbler, and a man whose house front was studded all over with minute bird cages. Children swarmed. When the Sheridans were little they were forbidden to set foot there because of the revolting language and of what they might catch. But since they were grown up, Lara and Lurie on their proles sometimes walked through. It was disgusting and sordid. They came out with a shudder. But still one must go everywhere, one must see everything. So through they went. এটি আসলেই অতিরিক্ত ছিল, কারণ ছোট ছোট কটেজেসগুলি ছিল একটি আঁকাবাঁকা গলিতে, যা বাড়ির ঠিক নিচে একটি উঁচু ঢালে অবস্থিত। একটি প্রশস্ত রাস্তা তাদের মাঝে দিয়ে চলে। সত্যি, তারা খুব কাছেই ছিল। তারা ছিল সবচেয়ে বড় চোখে পড়ার মতো অসুন্দর, এবং তাদের সেখানে থাকার কোন অধিকার ছিল না। তারা ছোট, সস্তা বাড়ি যা চকোলেট বাদামি রঙের পেইন্ট করা। তাদের বাগানে শুধুমাত্র বাঁধাকপির গাছ, অসুস্থ মুরগি এবং টমেটো ক্যান ছিল। তাদের চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়াও ছিল দারিদ্র্যের পরিচায়ক। ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো ও ধোঁয়া, যা শেরিডানদের চিমনির সোনালি ধোঁয়ার বিপরীত। সেখানে লন্ড্রি কর্মী, সুইপস, একজন মোচা তৈরির কারিগর এবং একজন মানুষ যিনি তার বাড়ির সামনের অংশে ছোট ছোট পাখির খাঁচা লাগিয়েছিলেন। শিশুদের ভিড়। যখন শেরিডানরা ছোট ছিল, তখন তাদের সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কারণ ভাষার ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং তারা কি হতে পারে তা নিয়ে। কিন্তু তারা বড় হয়ে গেলে, লরা এবং লরি মাঝে মাঝে সেখানে ঘুরে বেড়াত। এটি ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত এবং ময়লা। তারা শিহরিত হয়ে বেরিয়ে আসত। তবে সব জায়গায় যেতে হয়, সবকিছু দেখতে হয়। তাই তারা চলে যেত। And just think of what the band would sound like to that poor woman, said Lara. Oh, Lara. Joes began to be seriously annoyed. If you're going to stop a band playing every time someone has an accident, you'll lead a very strenuous life. I'm every bit as sorry about it as you. I feel just as sympathetic. Her eyes hardened. She looked at her sister just as she used to when they were little and fighting together. You won't bring a drunken workman back to life by being sentimental, she said softly. এবং ভাবো সেই দুঃখিনী মহিলার জন্য ব্যান্ডের আওয়াজ কেমন লাগবে, লরা বলল। ওহো লরা, জোসে এখন গুরুতরভাবে বিরক্ত হচ্ছিল। যদি তুমি প্রতিবার যখন কারো দুর্ঘটনা ঘটে তখন ব্যান্ড বাজানো বন্ধ করতে চাও, তাহলে তুমি খুব কঠিন জীবন কাটাবে। আমি তোমার মতোই দুঃখিত। আমি তেমনি সহানুভূতিশীল। তার চোখগুলো কঠোর হয়ে গেল। সে তার বোনের দিকে দেখল, যেমনটি তারা ছোটবেলায় একসঙ্গে ঝগড়া করত। একজন মাতাল কর্মীকে সেন্টিমেন্টাল হয়ে ফিরে আনতে পারবে না, সে নরমভাবে বলল। Drunk? Who said he was drunk? Laura turned furiously on Joes. She said just as they had used to say on those occasions, I'm going straight up to tell mother.
"Doe, dear," cooed Joes. "Mother, can I come into your room?" Laura turned the big glass doorknob. "Of course, child. Wait, what's the matter? What's given you such a color?" And Miss Sheridan turned round from her dressing table. She was trying on a new hat. মাতাল? কে বলেছে যে সে মাতাল ছিল? লরা জোসের প্রতি রাগে পূর্ণ হয়ে বলল। সে ঠিক যেমনটি ছোটবেলায় এমন পরিস্থিতিতে বলত, আমি সরাসরি মায়ের কাছে যাচ্ছি। যাও প্রিয়, জোসে মিষ্টি সুরে বলল। মা, আমি কি তোমার ঘরে ঢুকতে পারি? লরা বটগাছের দরজার হাতল ঘুরাল। অবশ্যই, মেয়ে। আহ, কি ব্যাপার? তোমার মুখে এত রং কেন? এবং মিসেস শেরিডান তার ড্রেসিং টেবিল থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তিনি একটি নতুন হ্যাট চেষ্টা করছিলেন। "Mother, a man's been killed," began Lara. "Not in the garden," interrupted her mother. "No, no. Oh, what a fright you gave me." Miss Sheridan sighed with relief, and took off the big hat and held it on her knees. মা, একজন মানুষ মারা গেছেন, লড়া শুরু করল। বাগানে নয় তো? তার মায়ের কণ্ঠে ভয়াবহ উত্তেজনা ছিল। না, না। আহ, তুমি আমাকে কি ভয় পাইয়ে দিলে? মিসেস শেরিডান স্বস্তির সায় দিয়ে বড় টুপি তুলে নিয়ে পায়ে রেখে দিলেন। "But listen, mother," said Lyra. Breathless, half-choking, she told the dreadful story. "Of course, we can't have our party, can we?" she pleaded. "The band and everybody arriving. They'd hear us, mother, they're nearly neighbors." To Laura's astonishment, her mother behaved just like Joe's. It was harder to bear because she seemed amused. She refused to take Laura seriously. "কিন্তু শুনুন, মা," লরা বলল। নিঃশ্বাসের অভাবে এবং আধাচাপা গলায় সে ভয়ঙ্কর ঘটনা বর্ণনা করল। "অবশ্যই আমরা আমাদের পার্টি করতে পারব না, তাই না?" সে কাকুতি মিনতি করে বলল। "ব্যান্ডার সবাই এসে পৌঁছাবে। তারা আমাদের শুনবে, মা, তারা প্রায় প্রতিবেশী।" লরার বিস্ময়ের সাথে তার মায়ে ঠিক জোসের মতো আচরণ করল। এটা আরও কঠিন ছিল কারণ সে যেন মজা নিচ্ছিল। সে লরাকে গম্ভীরভাবে নিতে অস্বীকার করল। "But, dear child, use your common sense. It's only by accident we've heard of it. If someone had died there normally and I can't understand how they keep alive in those poky little halls, we should still be having our party, shouldn't we?" Laura had to say yes to that, but she felt it was all wrong. She sat down on her mother's sofa and pinched the cushion frill. "কিন্তু প্রিয় সন্তান, তোমার সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করো। এটা শুধু দুর্ঘটনাক্রমেই আমরা এই খবরটা পেয়েছি। যদি কেউ সেখানে স্বাভাবিকভাবে মারা যেত এবং আমি বুঝতে পারি না তারা কিভাবে ওই ছোট ছোট গর্তে বেঁচে থাকে, তাহলে আমাদের পার্টি তো এখনও হতে থাকত, তাই না?" লরাকে সেটা হ্যাঁ বলতে হলো, কিন্তু সে অনুভব করল যে এটা পুরোপুরি ভুল। সে তার মায়ের সোফায় বসে কাশন ফ্রেল টেনে ধরল। "Mother, isn't it terribly heartless of us?" she asked. "Darling." Miss Sheridan got up and came over to her, carrying the hat before Laura could stop her. She had popped it on. "My child," said her mother, "the hat is yours. It's made for you. It's much too young for me. I have never seen you look such a picture. Look at yourself." And she held up her hand mirror. "মা, আমাদের কি খুব হৃদয়হীন মনে হচ্ছে না?" লরা জিজ্ঞাসা করল। প্রিয় মিসেস শেরিডান উঠে এসে লরার কাছে এলেন, মাথায় সেই নতুন হ্যাট নিয়ে। লরা তাকে থামানোর আগে মায়ের মাথায় হ্যাটটি লাগিয়ে দিলেন। "আমার সন্তান," মায়ের গলা ছিল উজ্জ্বল। "এই হ্যাট তোমার জন্য। এটা আমার জন্য খুবই অল্পবয়স্ক। আমি কখনোই তোমাকে এত সুন্দর দেখতে দেখিনি। নিজেকে দেখো।" তিনি হাতে ধরা আয়নাটি উঁচু করলেন। "But, mother," Laura began again. She couldn't look at herself. She turned aside. This time Miss Sheridan lost patience just as Joe's had done. "You are being very absurd, Laura," she said coldly. "People like that don't expect sacrifices from us. And it's not very sympathetic to spoil everybody's enjoyment as you're doing now." "I don't understand," said Laura, and she walked quickly out of the room into her own bedroom.
There, quite by chance, the first thing she saw was this charming girl in the mirror, in her black hat trimmed with gold daisies and a long black velvet ribbon. Never had she imagined she could look like that. Is mother right? She thought. And now she hoped her mother was right. Am I being extravagant? Perhaps it was extravagant. Just for a moment she had another glimpse of that poor woman, and those little children, and the body being carried into the house. But it all seemed blurred, unreal, like a picture in the newspaper. I'll remember it again after the party's over, she decided. And somehow that seemed quite the best plan. কিন্তু মা, লরা আবার শুরু করল। সে নিজেকে দেখতে পারছিল না, সে ফিরে গেল। এইবার মিসেস শেরিডান ধৈর্য হারালেন ঠিক যেমনটা হতো জোসের ক্ষেত্রে। তুমি খুব অদ্ভুত আচরণ করছো, লরা, তিনি ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন। এই ধরনের মানুষ আমাদের থেকে ত্যাগ আশা করে না। আর তুমি এখন যেমন করছেন তাতে সবাই আনন্দ নষ্ট হচ্ছে, সেটা খুবই অমনোযোগী। আমি বুঝতে পারছি না, বলল লরা, এবং দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। সেখানে, পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃতভাবে, প্রথম যে জিনিসটি সে দেখল তা হল, আয়নাতে সেই চমৎকার মেয়েটি, কালো হ্যাটে সোনালি ডেইজি ফুল দিয়ে সাজানো এবং লম্বা কালো ভেলভেট রিবন। কখনো ভাবেনি সে এমন দেখতে পারে। মা কি সঠিক? সে ভাবল। এখন সে আশা করে যে মা সঠিক। আমি কি অতি উৎসাহী? সম্ভবত এটি ছিল। শুধু কিছুক্ষণ আগে সেই দরিদ্র মহিলা এবং তাদের ছোট ছোট সন্তানদের এবং দেহটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সবকিছু অস্পষ্ট, অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, যেন একটি সংবাদপত্রের ছবি। সে ঠিক করেছে, পার্টি শেষ হওয়ার পরে আবার মনে করবে। এবং সামহাউ সেটাই মনে হচ্ছিল সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা। Lunch was over by 1:30. By 2:30 they were all ready for the fray. The green-coated band had arrived and was established in a corner of the tennis court. My dear, trilled Kitty Maitland, aren't they too like frogs for words? You ought to have arranged them round the pond with the conductor in the middle on a leaf. Laurie arrived and hailed them on his way to dress. At the sight of him Laura remembered the accident again. She wanted to tell him. If Laurie agreed with the others, then it was bound to be all right. And she followed him into the hall. Lunch শেষ হয়ে গেছে 1:30 1:30টার মধ্যে সবাই প্রস্তুত ছিল পার্টির জন্য। সবুজ কোঠায় বাঁধা বাদকদল এসে পৌঁছেছে এবং টেনিস কোর্টের এক কোণায় স্থাপন করা হয়েছে। আমার প্রিয় কিটি মেটল্যান্ড চিৎকার করে বললেন, তারা তো কথা বলার জন্য ভীষণ মজার। তোমাদের তাদের জলাশয়ের চারপাশে সাজানো উচিত ছিল, কন্ডাক্টরকে মাঝখানে একটি পাতা নিয়ে। লরি এসে পৌঁছালেন এবং তাঁকে দেখেই লরা দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ল আবার। সে তাকে বলতে চেয়েছিল। যদি লরি অন্যদের সঙ্গে একমত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে। এবং সে লরির পেছনে গিয়ে হলের দিকে গেল। Laurie. How he was halfway upstairs, but when he turned round and saw Laura he suddenly puffed out his cheeks and goggled his eyes at her. My word, Laura. You do look stunning, said Laurie. What an absolutely topping hat. Laura said faintly, is it, and smiled up at Laurie, and didn't tell him after all. Laurie? Hello, তিনি সিঁড়ির মাঝামাঝি ছিলেন, কিন্তু লরা যখন তাকে দেখল, তখন হঠাৎ করে তাঁর গাল ফুলিয়ে এবং চোখ বড় করে তাকালেন। ও আমার লরা! তুমি সত্যিই দারুণ দেখাচ্ছ, লরি বললেন। কি চমৎকার হ্যাট! লরা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, আসলেই, এবং লরির দিকে হাসি দিয়ে তাকাল, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কিছু বলেনি। Soon after that people began coming in streams. The band struck up, the hired waiters ran from the house to the marquee. Wherever you looked there were couples strolling, bending to the flowers, greeting, moving on over the lawn. They were like bright birds that had alighted in the Sheridan's garden for this one afternoon, on their way to where. Ah, what happiness it is to be with people who all are happy, to press hands, press cheeks, smile into ease. তারপর দ্রুত লোকেরা আসতে শুরু করল।
ব্যান্ড বাজানো শুরু করল, ভাড়াকৃত ওয়েটাররা বাড়ি থেকে মার্কিতে চলে যাচ্ছিল। আপনি যেখানে তাকাবেন সেখানে জুটিবদ্ধ দম্পতিরা ঘুরছে, ফুলের দিকে ঝুঁকছে, অভিবাদন জানাচ্ছে, লোনে এদিক সেদিক চলে যাচ্ছে। তারা যেন উজ্জ্বল পাখির মতো যারা এই এক দুপুরের জন্য শেরিডানের বাগানে অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় যাচ্ছিল। আহ, এমনকি আনন্দিত মানুষের সঙ্গে থাকা কত সুখকর, হাত স্পর্শ করা, গালে চুমো দেওয়া, চোখে হাসি ফেলা। Darling Laura, how well you look. What a becoming hat, child. Laura, you look quite Spanish. I've never seen you look so striking. And Laura, glowing, answered softly, have you had tea? Won't you have an ice? The passion fruit ices really are rather special. She ran to her father and begged him. Daddy darling, can't the band have something to drink? প্রিয় লরা, তুমি কত সুন্দর দেখাচ্ছ। কি চমৎকার টুপি, বাচ্চা। লরা, তুমি পুরোপুরি স্প্যানিশ মনে হচ্ছ। আমি কখনো তোমাকে এত আকর্ষণীয় দেখতে পাইনি। আর লরা উজ্জ্বল হয়ে কোমলভাবে উত্তর দিল, আপনার চা হয়েছে। আপনি কি আইস খাওয়ার ইচ্ছা করবেন? প্যাশন ফ্রুইট আইসগুলো আসলেই বেশ বিশেষ। সে তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে তার কাছে মিনতি করল, ড্যাডি প্রিয়, কি ব্যান্ডের জন্য কিছু পানীয় দেওয়া যাবে? And the perfect afternoon slowly ripened, slowly faded, slowly its petals closed. Never a more delightful garden party. The greatest success. Quite the most. Laura helped her mother with the goodies. They stood side by side in the porch till it was all over. All over, thank heaven, said Miss Sheridan. Round up the others, Laura. Let's go and have some fresh coffee. Emix hasted. Yes, it's been very. আর সেই চমৎকার বিকেল ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করল, ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল, ধীরে ধীরে তার পাপড়িগুলি বন্ধ হয়ে গেল। এটি কখনোই একটি সুন্দরতম গার্ডেন পার্টি। সবচেয়ে বড় সাফল্য। সম্পূর্ণভাবে সবচেয়ে। লরা তার মায়ের সঙ্গে বিদায়ের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করল। তারা একসঙ্গে প্রবেশপথে দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ না সবকিছু শেষ হয়ে যায়। সব শেষ, সব শেষ, ধন্যবাদ ঈশ্বর, বললেন মিসেস শেরিডান। অন্যান্যদের একত্রিত করো, লরা। চলো কিছু তাজা কফি খেতে যাই। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। হ্যাঁ, এটি খুব সাকসেসফুল। But these parties. Why will you children insist on giving parties? And they all of them sat down in the deserted Mercury. Have a sandwich, Daddy dear. I wrote the flag. Thanks. Miss Sheridan took a bite and the sandwich was gone. He took another. I suppose you didn't hear of a beastly accident that happened today, he said. My dear, said Miss Sheridan, holding up her hand, we did. It nearly ruined the party. Laura insisted we should pot it off. Shuffle? কিন্তু এই পার্টিগুলি। কেন তুমি সব সময় পার্টি দিতে ইনসিস্ট করো এবং সবাই জনশূন্য মার্কিতে বসে পড়ল। একটি স্যান্ডউইচ খাও, ড্যাডি প্রিয়। আমি ফ্ল্যাগ লিখেছিলাম। ধন্যবাদ, মিস্টার শেরিডান একটি কাম্প নিলেন এবং স্যান্ডউইচ শেষ হয়ে গেল। তিনি আরেকটি নিলেন। আমার মনে হয় তুমি কি আজকের একটি ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা শুনোনি, তিনি বললেন। আমার প্রিয় মিসেস শেরিডান তার হাত তুলে বললেন, আমরা শুনেছি। এটি প্রায় পার্টি নষ্ট করে দিয়েছিল। লরা ইনসিস্ট করেছিল যে আমরা এটি বাতিল করি। মাদার। Laura didn't want to be teased about it. It was a horrible affair all the same, said Miss Sheridan. The chap was married too. Lived just below in the lane, and leaves a wife and half a dozen kiddies, so they say. An awkward little silence fell. Miss Sheridan fidgeted with her cup. Really, it was very tactless of father. Suddenly she looked up. There on the table were all those sandwiches, cakes, puffs, all uneaten, all going to be wasted. She had one of her brilliant ideas. ওহো মা, লরা এটি নিয়ে ঠাট্টা করতে চাননি। এটি একইভাবে ভয়াবহ ঘটনা ছিল, বললেন মিস্টার শেরিডান। ছেলেটি বিবাহিত ছিল।
নিচে গলির ঠিক ওইখানে বাস করত এবং একটি স্ত্রী এবং অর্ধজন ছোট বাচ্চা রেখে গেছে, তারা বলে। একটি অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। মিসেস শেরিডান তার কাপ নিয়ে হেলিয়ে বসেছিলেন। সত্যিই এটা পিতার খুবই অমার্জিত ছিল। হঠাৎ তিনি উপরে তাকালেন। টেবিলের ওপর সব স্যান্ডউইচ, কেক, পাফ, সব অপরিশোধিত, সব নষ্ট হতে যাচ্ছে। তার একটি উজ্জ্বল ধারণা এল। I know, she said. Let's make up a basket. Let's send that poor creature some of this perfectly good food. At any rate, it will be the greatest treat for the children. Don't you agree? And she's sure to have neighbors calling in and so on. What a point to have it all ready prepared. Laura. She jumped up. Get me the big basket out of the stairs cupboard. But, Mother, do you really think it's a good idea? Said Laura. আমি জানি, তিনি বললেন। চলুন একটি ঝুড়ি প্রস্তুত করি। এই পুরোপুরি ভালো খাবারগুলো ওই দরিদ্র মহিলার কাছে পাঠিয়ে দিই। অন্তত এটি শিশুদের জন্য একটি মহান ট্রেড হবে। আপনি কি একমত নন? এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রতিবেশীদের আসতে দেবেন। সবকিছু প্রস্তুত করে রাখার এটা একটি ভালো পয়েন্ট হবে। লরা, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে সিঁড়ির আলমারি থেকে বড় ঝুড়িটি এনে দাও। কিন্তু, মা, আপনি কি সত্যিই মনে করেন এটি একটি ভালো ধারণা? লরা বলল। Again, how curious, she seemed to be different from them all. To take scraps from their party. Would the poor woman really like that? Of course. What's the matter with you today? An hour or two ago you were insisting on us being sympathetic, and now, oh well. Laura ran for the basket. It was filled, it was heaped by her mother. Take it yourself, darling, said she. Run down just as you are. No, wait, take the arm lilies too. People of that class are so impressed by arm lilies. The stems will ruin her lace frock, said Practical Joes. So they would. Just in time. Only the basket, then. And, Laura. Her mother. আবারও কেমন আশ্চর্য, মনে হচ্ছে সে সকলের থেকে আলাদা। তাদের পার্টির স্ক্র্যাপ নিতে যাচ্ছে। দুঃখী মহিলা সত্যিই কি এটা পছন্দ করবে? অবশ্যই। আজ তোমার কি হয়েছে? 1 ঘন্টা 2 আগে তুমি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে জোর দিচ্ছিলে, আর এখন, ওহো! লরা ঝুড়ির দিকে দৌড়ে গেল। এটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার মায়ের দ্বারা স্তূপীকৃত। নিজেই নিয়ে যাও, প্রিয়, বলল তার মা। যত দ্রুত পারো যাও। না, অপেক্ষা করো, আরাম লিলিগুলোও নাও। ওই শ্রেণীর মানুষদের আরাম লিলি দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়। ডাঁটা তার লেসের পোশাকের ক্ষতি করবে, বল ব্যবহারিক জোসে। তবে ঠিক সময়ে। মাত্র ঝুড়িটি, তারপর। এবং লরা। তার মায়ের। Followed her out of the Mercury, don't on any account. What, mother? No, better not put such ideas into the child's head. Nothing. Run along. মার্কি থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার মায়ে বলল, কোনো অবস্থাতেই। কি মায়ে? না, এমন ধারণা শিশুর মাথায় দেবেন না, কিছু না। চলে যাও। The little woman in the gloomy passage seemed not to have heard her. Step this way, please, miss, she said in an oily voice, and Laura followed her. She found herself in a wretched little low kitchen, lighted by a smoky lamp. There was a woman sitting before the fire. Said the little creature who had let her in. It's a young lady. She turned to Lara. She said meaningly, Ember's sister, miss. You'll excuse her, won't you? গুমোট প্যাসেজে ছোট মহিলা তাকে শোনেনি মনে হল। এইদিকে আসুন, মিস, সে তেলতেলে গলায় বলল, এবং লরা তার পিছনে চলে গেল। সে নিজেকে এক অভাগা, নিচু রান্নাঘরে পেল, যা একটি ধোঁয়াটে ল্যাম্প দ্বারা আলোকিত ছিল। সেখানে একটি মহিলা আগুনের সামনে বসেছিলেন। বলল সেই ছোট মহিলা যে তাকে ভেতরে প্রবেশ করিয়েছিল। এটা একজন তরুণী, সে লরার দিকে ফিরে বলল, আমি এর বোন, মিস।
আপনি এর কাছে ক্ষমা করবেন, তাই না? Oh, but of course, said Laura. Please, please don't disturb her. I only want to leave. But at that moment the woman at the fire turned round. Her face, puffed up, red, with swollen eyes and swollen lips, looked terrible. She seemed as though she couldn't understand why Laura was there. What did it mean? Why was the stranger standing in the kitchen with a basket? What was it all about? And the poor face puckered up again. All right, my dear, said the other. I'll thank the young lady. And again she began, you'll excuse her, Miss, I'm sure, and her face, swollen too, tried an oily smile. Oh, kintu অবশ্যই. লরা বলল, অনুগ্রহ করে, দয়া করে তাকে বিরক্ত করবেন না। আমি শুধু রেখে যেতে চাই। কিন্তু ঠিক তখনই আগুনের সামনে বসে থাকা মহিলা ঘুরে তাকালেন। তার মুখ ফুলে ওঠা, লাল চোখ এবং ঠোঁট ফুলে যাওয়া ভয়ঙ্কর লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না লরা কেন এখানে রয়েছে। এর মানে কি? কেন এই অপরিচিত ব্যক্তি রান্নাঘরে একটি ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন? এটা কি নিয়ে? এবং সেই দুঃখী মুখ আবার কুঁচকে উঠল। ঠিক আছে, প্রিয়, বলল অন্য মহিলা। আমি তরুণীকে ধন্যবাদ জানাব। এবং আবার তিনি শুরু করলেন, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন, মিস, আমি নিশ্চিত, এবং তার মুখ, যা নিজেও ফুলে গেছে, একটি তেলতেলে হাসির চেষ্টা করল। Laura only wanted to get out, to get away. She was back in the passage. The door opened. She walked straight through into the bedroom where the dead man was lying. You'd like a look at Em, wouldn't you, said Em's sister, and she brushed past Laura over to the bed. Don't be afraid, my lass, and now her voice sounded fond and sly, and fondly she drew down the sheet, a looks a picture. There's nothing to show. Come along, my dear. Laura came. Laura শুধু বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল, দূরে চলে যেতে চেয়েছিল। তিনি আবার সেই গলিতে ফিরে গেলেন। দরজা খুলে গেল। তিনি সোজা চলে গেলেন সেই শোবার ঘরে যেখানে মৃত ব্যক্তি শায়িত ছিলেন। আপনি একবার দেখবেন, না, বলল এমের বোন, এবং লরাকে পাশ কাটিয়ে বিছানার দিকে চলে গেল। ভয় পাবেন না, আমার মেয়ে, এবং এখন তার কণ্ঠস্বর স্নেহপূর্ণ এবং ধূর্ত শোনাচ্ছিল, এবং স্নেহভরে চাদর নামিয়ে দিল, সে দেখতে সুন্দর লাগছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চলুন, আমার প্রিয়। লরা এগিয়ে গেল। There lay a young man, fast asleep, sleeping so soundly, so deeply, that he was far, far away from them both. Oh, so remote, so peaceful. He was dreaming. Never wake him up again. His head was sunk in the pillow, his eyes were closed, they were blent under the closed eyelids. He was given up to his dream. What did garden parties and baskets and lace frocks matter to him? He was far from all those things. He was wonderful, beautiful. While they were laughing and while the band was playing, this marvel had come to the lane. Happy, happy all. Is well, said that sleeping face. This is just as it should be. I am content. সেখানে একটি যুবক শুয়েছিল, গভীর ঘুমে, এমন গভীর যে সে তাদের উভয়ের থেকে অনেক দূরে ছিল। ওহো, কত দূরে, কত শান্ত! সে স্বপ্ন দেখছিল। তাকে আর কখনোই জাগানো উচিত নয়। তার মাথা বালিশে ডুবেছিল, তার চোখ বন্ধ ছিল, বন্ধ চোখের নিচে তারা অন্ধ ছিল। সে তার স্বপ্নে নিমগ্ন ছিল। গার্ডেন পার্টি, ঝুড়ি এবং লেইসের জামাকাপড়ের কি ব্যবধান ছিল তার কাছে? সে সবকিছুর থেকে অনেক দূরে ছিল। সে অপূর্ব, সুন্দর। যখন তারা হাসছিল এবং ব্যান্ড বাজছিল, এই অলৌকিক ঘটনাটি গলিতে এসে পৌঁছেছিল। সুখী, সুখী, সবকিছু ঠিক আছে, বলছিল সেই ঘুমন্ত মুখ। এটি ঠিক যেমন হওয়া উচিত। আমি সন্তুষ্ট। But all the same you had to cry, and she couldn't go out of the room without saying something to him. Laura gave a loud childish sob. Forgive my hat, she said. And this time she didn't wait for M's sister. She found her way out of the door, down the path, past all those dark people.
At the corner of the lane she met Laurie. He stepped out of the shadow. Is that you, Laura? Yes. তবুও কেঁদে ফেলতে হয়েছিল এবং তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেননি তাকে কিছু না বলে। লরা একটি জোরালো শিশুতোষ কান্না করল। আমার টুপি ক্ষমা করবেন, সে বলল। এবার সে এমের বোনের অপেক্ষা করেনি। সে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল, পথ ধরে হেঁটে, সব অন্ধকার লোকদের পাশ কাটিয়ে। গলির কোণে সে লরির সাথে দেখা করল। লরি ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো। তুমি, লরা? হ্যাঁ। Mother was getting anxious. Was it all right? Yes, quite. Oh, Laurie. She took his arm, she pressed up against him. Say, you're not crying, are you? Asked her brother. Laura shook her head. She was. মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। সব ঠিক তো? হ্যাঁ, পুরোপুরি ঠিক। ওহো, লরি, সে তার বাহু ধরল, তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আমি বলি, তুমি তো কাঁদছ না, তাই না? তার ভাই প্রশ্ন করল। লরা মাথা নেড়ে সাড়া দিল। সে? Laurie put his arm round her shoulder. Don't cry, he said in his warm, loving voice. Was it awful? No, sobbed Laura. It was simply marvelous. But Laurie, she stopped, she looked at her brother. Isn't life, she stammered, isn't life, but what life was she couldn't explain. No matter. He quite understood. Isn't it, darling, said Laurie. লরি তার কাঁধে হাত রেখে বলল, কাঁদো না, তার উষ্ণ এবং মমতাময়ী কণ্ঠে। এটা কি ভয়ানক ছিল? না, কেঁদে কেঁদে বলল লরা। এটা শুধু আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু লরি, সে থামল, তার ভাইয়ের দিকে তাকাল। জীবন কি না, সে ঢোক গিলে বলল, জীবন কি, কিন্তু সে কি জীবনের কথা বলছিল তা সে ব্যাখ্যা করতে পারল না। কোন ব্যাপার না? লরি পুরোপুরি বুঝতে পারল। আসলে প্রিয়, বলল লরি। Exercise. Ek, describe the role of Laura's mother in shaping Laura's perception in the garden party. 2. How does the garden reflect the contemporary society? 2. 3. Explore the symbolism of the Sheridan family's garden in the story. 4. Discuss the various themes as exhibited in the garden party. 6. Exercise. দ্য গার্ডেন পার্টিতে লোরার মায়ের ভূমিকা কিভাবে লোরার ধারণা গঠনে প্রভাবিত হয়েছে বর্ণনা করুন। 2. লোরার মা, মিসেস শেরিডান, লোরার সামাজিক মানদণ্ড ও শ্রেণীর পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মিসেস শেরিডান একটি অভিজাত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, যেখানে সামাজিক মর্যাদা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তিনি সমাজের নিচু শ্রেণীর সমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর গুরুত্বে বিশ্বাসী। তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গার্ডেন পার্টি চালিয়ে যাওয়ার ফলে লোরার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যা তাকে তার মায়ের প্রতি শ্রেণী সচেতনতা ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য অনুভব করতে বাধ্য করে। বাগান কিভাবে আধুনিক সমাজকে প্রতিফলিত করে? 2. দ্য গার্ডেন পার্টির বাগান আধুনিক সমাজের সামাজিক শ্রেণীর পার্থক্য ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক। বাগানটির সৌন্দর্য, যত্নশীল ডিজাইন ও বিলাসিতা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ধনসম্পদ ও সামাজিক মর্যাদাকে প্রদর্শন করে। এটি নিচু শ্রেণীর বস্তি এলাকায় যে দারিদ্র্য ও অন্ধকার পরিস্থিতি বিদ্যমান তার সাথে একটি প্রেক্ষিত তৈরি করে, যা সমাজের বিভাজন ও বৈষম্যকে চিহ্নিত করে। বাগানের উজ্জ্বলতা ও সামাজিক জমকালোতা সমাজের প্রথাগত গরিমা ও স্থানীয় পার্থক্যকে তুলে ধরে। গল্পে শেরিডান পরিবারের বাগানের প্রতীকবাদ বিশ্লেষণ করুন। 6. শেরিডান পরিবারের বাগান দ্য গার্ডেন পার্টি গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি ধনসম্পদ ও মর্যাদার অভিজাত বিশ্বকে প্রতিফলিত করে। বাগানের সৌন্দর্য ও যত্নশীলভাবে সাজানো চিত্র শীর্ষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত ও অন্তর্ভুক্ত বিশ্বকে চিহ্নিত করে। এটি একটি সুন্দর, সীমাবদ্ধ পরিবেশ হিসাবে কাজ করে যা সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীর বিভাজনকে প্রদর্শন করে। বাগানের পরিপূর্ণতা ও পার্টির উজ্জ্বলতা নিম্নবিত্ত অঞ্চলের কঠোর বাস্তবতার বিপরীতে স্থান পায়,
যা সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। বাগানটি উচ্ছ্বাস ও আয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু এটির আভিজাত্য নিম্নবিত্ত জীবনের সমস্যাগুলির প্রতি অভ্যন্তরীণ বিস্ময় ও অজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। দ্য গার্ডেন পার্টিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন থিম আলোচনা করুন। 6. দ্য গার্ডেন পার্টি গল্পে কিছু গুরুত্বপূর্ণ থিম রয়েছে। শ্রেণী পার্থক্য: গল্পটি ধনী শেরিডান পরিবারের এবং তাদের পাশের নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে সামাজিক পার্থক্যকে তুলে ধরে। বাগান পার্টি ধনী শ্রেণীর মর্যাদা ও উপভোগের চিত্র প্রদর্শন করে, যখন পাশের দুর্ঘটনার ঘটনাটি দারিদ্র্য ও বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে। সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথ: শেরিডান পরিবারের পার্টির প্রতি মনোযোগ ও দারিদ্র্যের প্রতি উদাসীনতা সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের মিথকে প্রকাশ করে। পার্টি একটি বাহ্যিক আনন্দের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যা সমাজের গভীর সমস্যাগুলির উপেক্ষা করে। সহানুভূতি ও দয়ালুতা: লোরার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং তার পার্টির সাথে সহানুভূতির অসঙ্গতি থিমটি তুলে ধরে। তার সহানুভূতির অনুভূতি ও সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যে দ্বন্দ্বই এই থিমের মূল। জীবনের অস্থায়িত্ব: গল্পের পার্টির আনন্দ ও মৃত্যুর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য জীবনের অস্থায়িত্বের থিমকে তুলে ধরে। পার্টির উজ্জ্বলতা ও আনন্দের মুহূর্ত একটি সীমিত সময়ের জন্য থাকে, যখন মৃত্যু একটি স্থায়ী বাস্তবতা। সাবিষ্কার: লোরার উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা তার শ্রেণী সচেতনতার সাথে সম্পর্কিত এবং সমাজের অসঙ্গতি সম্পর্কে তার উপলব্ধি গঠনে সহায়ক। তার জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে একত্রিত হয়ে তার আত্মাবিষ্কার এবং নৈতিক উপলব্ধি ফুটে ওঠে। এই থিমগুলো সমাজের শ্রেণীবিভাজন, মিথ্যা মূল্যবোধ, সহানুভূতি এবং জীবনের অস্থায়িত্বের চিত্র তুলে ধরে।